آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت کے فرشتے نازل نہ ہو گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت مقید کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں، ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو گیا۔ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بڑھتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا، یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو منجنیق بنانا سکھایا، گوفن جس کو کہتے ہیں منجنیق، وہ بنانا سکھایا۔ اور جب وہ لوگوں نے منجنیق تیار کر دی تو تیار کرنے کے بعد منجنیق اور گوفن آپ سمجھتے ہیں نا کہ رسی کھینچی جاتی ہے اور کھینچ کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، تو جو پتھر رکھا ہوتا ہے اس پر جا کر کے لگتی ہے اور وہ بہت دور تک کئی میلوں تک کے پتھر جاتا ہے۔ تو پتھر کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور رسی کھینچی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بٹھانے سے پہلے نمرودیوں نے کئی دن تک کے پریکٹس کی، کئی دن تک کے انہوں نے مشق کی کہ ہم رسی کیسے کھینچیں گے۔ ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی، ہر دن رسی کھینچتے تو کھچاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام کا
का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक कि ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता? तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा। एक चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दे। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे, लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए? कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने अभी हमारे मोहतरम आलिम दीन हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब का निहायत अहम और कीमती बयान समाअत फरमाया। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ फैसल आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी आप तक दीन इस्लाम के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ पैगामात पहुँचते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक जय्यद आलिम दीन का बयान सुन चुके हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि इस पैगाम को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और ख़ास तौर पर हमारी कौम के नौजवानों तक ज़रूर पहुँचाइए। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से किसी को दीन की कोई अहम बात मालूम हो जाए, किसी की इस्लाह हो जाए या किसी के दिल में नेकी की रग़बत पैदा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह इसका सवाब आपको भी मिलेगा। अब मैं आपसे चंद अहम बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। नाज़रीन इकराम, आज के बयान में हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब ने एक निहायत अहम मौजू की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि बाज़ औक़ात इंसान ये शिकवा करता है कि घर में आमदनी तो है मगर बरकत नहीं, इबादत भी होती है, मेहनत भी होती है, लेकिन दिल का सुकून और रिज़्क़ की बरकत महसूस नहीं होती। इन्होंने समझाया कि असल बरकत अल्लाह ताला की रहमत से हासिल होती है और मुसलमान को हमेशा ऐसे आमाल इख्तियार करने चाहिए जो अल्लाह की रज़ा और रहमत का सबब बने। बयान में हया, पर्दे और इस्लामी आदाब की अहमियत पर भी रोशनी डाली गई। इन्होंने ये नसीहत फरमाई कि मुसलमान औरत की जीनत उसकी हया और पर्दा है और घर के माहौल को भी दीनी इक़दार के मुताबिक रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी सिलसिले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का जिक्र करते हुए ये बात बयान की कि इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक ढालने की फ़िक्र करनी चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रिज़्क़ की बरकत सिर्फ माल की कसरत से नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा, हलाल कमाई, नमाज की पाबंदी, वालिदैन का एहतराम, सिला रहमी, सदका व खैरात और नेक अमाल से हासिल होती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून, रहमत और बरकत हो तो हमें अपनी ज़िंदगियों का मुहासबा करना होगा, अपनी कोताहियों से तौबा करनी होगी और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करनी होगी। अल्लाह ताला हमें अपने घरों को ईमान, हया, रहमत और बरकत का गौहारा बनाने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर ऐसे अमल से बचाए जो उसकी नाराज़ी का सबब बने। आमीन या रब्बल आलमीन। लिहाजा इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کو دین کی کوئی اہم بات معلوم ہو جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے اور کسی کی زندگی میں دین کی محبت پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ایمان افروز بیان کے ساتھ۔ میں آپ کا میزبان حافظ فیصل آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔